सर टिके प्रसंग चेंज करबा केवल वर्क लाइफ बैलेंस ऊपर जदि आपण सो सर आजिकली मॉडर्न सोसाइटी रे आमे पैसा इनकम करबा मैरिज करबा फैमिली आ वर्क लाइफ को बैलेंस करबा ये सब जिनस लोक आरी पछरे ही बैलेंस करिया पई चेष्टा करचंदी किंतु ता भितरे गोटे जिनस आसुची जे स्ट्रेस आसी जाउची लोकन को एंजाइटी आसी जाउची हाइपरटेंशन हो जाउची ये सब जिनस को मैनेज करिया भितर एमती किछि बाट बा एमती किछि शिक्षा अछि जोटा हमें आध्यात्मिकता रू पाई परिबा जेमति कि लोक सहज सरल भाव रे ए जिंस को सामना करि परिबे बा सुंदर जीवन यापन करि परिबे कोन सिखि परिबे हम बहुत सुंदर देख माने प्रश्न गुड़िक आपण मान प्रश्न को मत धन्यवाद ये दि जाऊँगी आज लोके यही कथा को अनुभव करुँच किंतु कौन लोक पाखे प्रकाश करना देखु आपणकर शरीर रोग होती आप डाक्तर पाखु कहले तो डाक्तरटा कौन आप परामर्श दब आपड़ कौन मानसिक रोगी पाखे पहुँचते देखते आम अर्थ रोजगार करचे कौन पाई सुखरे चलने परिवार करचे कौन पाई शांति रही जदि परिवार शांति मिलला ना अर्थरू आमको अर्थ मिल रोजगार कर सारा भलरे गंडे खाई पारे पति पत्नी जीवन में सांगे बसी पारे ना पुत्र पुत्र कन्या मान पाखे बसी पारे ना ताहले कोटी कोटी कोई असुविधा टी मोर कहबार कथा हूँ सबुथिरे गोटे रुटीन जीवन यापन करंतु आध्यात्मिकता भी आवश्यकता शरीर भी आवश्यकता शरीर को ठीक रे खाइबा पीवा शोइबा नदेले शरीर रोगग्रस्त हम मन को जदि आप उपयुक्त खाद्य पदार्थ नदेवे मन मध्य रोगग्रस्त हम से बहुत लोकंकर शरीर बहुत सुंदर एवं सुस्थ मन असुस्थ असुंदर ये सब समस्या होती कौन करेंगे आप अति सरल उपाय दिन में मात्र 20 मिनिट समय दियंतु दीटा संधि बेला दिन जाऊँगी राति आसूची राति जाऊँगी दिन आसूची यही दीटी संधि बेला रे आपण 10 मिनिट बस जाते 5 मिनिट कौन सी मंत्र गायत्री मंत्र हो त्र्यंबक मंत्र जोड़ा महामृत्युंजय मंत्र हो किंबा दुरीत नाशन मंत्र आज अनेक मंत्र अच्छे से मंत्र को आपन पढ़ा पड़े 5 मिनिट पढ़ु एवं 5 मिनिट आप चिंतन करूँ मो जीवन लक्ष्य कौन ईश्वर प्राप्ति मु तो बहुत धन रोजगार कली सुंदर घर कली गाड़ी चढ़ी विदेश सबकि पारि किंतु मो जीवन में शांति मिलवार बाटटा कौन मत कौन साधु सन्थ विद्वान ज्ञानी मान सहित अंतत पक्षे सप्ताह घंटा 15 मिनिट आलोचना करने दरकार विभिन्न लोक से विभिन्न पुस्तक पढ़ा ईश्वर पाखे निजक छाड़ा हे प्रभु आप सारा जगत या मन को विश्राम दिखाँ देखो आपड़ जिते व्यस्त हेले भी घंटाटे आप मोबाइल चार्ज न कले मोबाइल व्यवहार कर ठीक सेमती टिके 10 मिनिट 20 मिनिट आप नीरव बसी टिके भीतर को जातु देखिए आपण भीतर गोटे आत्मबल बढ़ जहाद्रे आपन को ट्रेस हेनी ये विरक्ति चिड़चिड़ा यू जिन सृष्टि हेनी आपन टिके जेते व्यस्त थे भी 10 मिनिट 20 मिनिट बाहर करंतु टिके आप देखिए स्वभाव है आप घर छाड़ी गोड़ हाथ धोई देकी बसी जाए ईश्वर किसी ना खाली गोटे मंत्र को 10 थर पढ़ु ईश्वर को चिंतन करते हे प्रभु आप सूर्य देइचंदी चंद्र देइचंदी माने वायु देइचंदी सब देइचंदी बंची मु आपको धन्यवाद जनाऊँ आप मत आशीर्वाद करूँ मो मनटे केमी शांत रहू मो सब कम केमी भलरे करें देखो आप गोटे जन को समर्पण करवा जन पाखे आलोचना कले हम जमी शरीर रोग है आप डाक्तर सहित आलोचना कर मानसिक रोग कौन विद्वान साधु सहित 5-10 मिनिट आलोचना कर देखिए मन में बहुत सुंदर आसो आसतु आपको जो समय थे बसवा कथा खाली फोन में कथा कौन टा असुविधा हो कौन हम सब हो पार कि आप निराश हूँ आमर भविष्य जेनेरेशन पिला मानू यही सब जिन बचाई वेद हिसाब रे माँ बापा भूमिका कौन रही से कौ प्रकार शिक्षा दबा हाँ आपण प्रश्न भितर से देखु माँ बाप प्रथम संतान निर्माण करने पर निजे निर्माण हो मो कथा बुझ तो आप शुणु जहाँ जी हाथ को परिष्कार करें सी गोटे परिष्कार जिन धरले आज जो खाई हम जहाँ हाथटा अपरिष्कार थी से धरले जिनसा अपरिष्कार आगे आम प्रथम गोटे संतान को समाज को आनिबा आगे मानसिक प्रस्तुति हूँ आमे आगे निजर सुख छाड़िया योग्यता है तो अरे माँ टी हेले राति छुआ कांदीबे आपको समय दवाक पड़ो निजर सुख त्याग करा पड़ो एक माँ टी प्रथम बुझिले माँ हो मो कहबार कथा बापा टे बुझा दरकार जे मो समय किसी समय काटिके मो पुओ देवी धरिकी डाक्तखाना नेबी बुलेबी निज सुख को दबार प्रवृत्ति आगे सृष्टि करंतु संतान निर्माण कर आउ संतान निर्माण चिंतन करंतु मो पाखरे जो अभाव थिला से अभाव मो पिला को मु देबी नहीं
अभाव बोले मुझे केवल खाया पीवा कथा बुझुनी मो पाखे जो संस्कार अभाव थिला मु रामंग चरित्र शिखि पार नथिली मु भगत सिंह चरित्र शिखि पार नथिली कृष्णଙ୍କ चरित्र शिखि पार नथिली मु आगे जानिबी मो पिला को जणैबी आपण देखंतु माँ टी गर्भावस्था जदि किसी चिंतन करिवो तार प्रभाव संतान पर पड़िबो पडुची आपण भावंतु पड़िबो बोली एवं जन्म पर पिलाटी आपण देखंतु पिलाटी कांदिला बेले हम जदि दी जण स्वामी स्त्री ओम उच्चारण करिवे पिला कांदिया बंद कर दो आपण परीक्षा करंतु तेणु मो कहया कथा आपण टे समय देवे आगे मंत्र टे पढ़े आपण भावतु पिला शुणु नहीं बोली भावतु नहीं आपण मंत्र पढ़ंतु से शुणुची धीरे धीरे समय आसो आपण से धीरे धीरे दब ताकू आपण राम टिके आउ टिके तार चेतना बढ़िले पिला को आपण राम संपर्क में कृष्ण संपर्क में घरे टिके रामायण महाभारत कि आमर जो ऐतिह्य परंपरा ये सब संपर्क में आलोचना कले पिलाटी पचार राम किए दशरथ किए सीता कौन करुले झीटे पचार सीता यही सब जिन को आप घर आलोचना कले पिला निश्चित प्रभाव पड़ो आज्ञा कला पड़ोनी आज्ञा मोर सर आउटे क्वेश्चन नहीं आउटे रोचे एटा हमर यंग लोकन क्वेश्चन रही होची ता टिके जहाली पचरे पड़ियो आजिकली तो आपण जानले सब लिव इन रिलेशनशिप जमाना हेलान ना आ बाहुना आया सब आ बाहागर उडा तेणु मु या पचरे विवाहर भूमिका कोन रही शास्त्र अनुसार माने देखो बहुत बड़ हाँ बस आपण माने ये प्रश्न सार्वजनीन समस्त एटा लुचेबार नहीं आजिकली भाई एगुड़िक प्रश्न पचारे नहीं हूँ नहीं एगुड़ा निहाती आवश्यक आज्ञा शुणु आम भारतर संस्कृति में जनक शरीर उपर आउ जनक शरीर अधिकार पाइबा 8टी माने रेखा थिला आप जानते मुझे कहले समय लगे खाली एति बुझंतु बापा माँ माने बा गुरुजन माने पुओ झील स्थिर करुले कौ पुओ को कौ झील पाइबे तापरे बापा माँ देखा जाऊे तापरे गुरुजन माने देखा जाऊे तापरे गोटे निर्बंध होता तापरे भाई निमंत्रण कर झीर भाई तापरे बर लोक मान नहीं घर को आसला तापरे विवाह संस्कार होता विवाह संस्कार पर गोटे गर्भाधान संस्कार हूँ चतुर्थी दिन होता तापरे बापा माँ को गुरुजन मान को प्रणाम करा जाउथिला आपण देखिबे सब वस्त्र दे प्रणाम करुथिले प्रणाम परे आगे पाकशालार अधिकार मिलुथिला तापरे शरीर उपर अधिकार मिलुथिला आपण शरीर उपर अधिकार पाइबा पूर्व 8टी सीमा अतिक्रमण करने को पड़ूला आजिकल से कथा नहीं कौन हो छात्र जीवन में पढ़ला बेले परस्पर परस्पर प्रति आकर्षित जो कम गुड़ाक बह पर करने कथा से कम गुड़िक पूर्व जो हूँ तार समस्या कौन हो आम पाखे संचय ना तेणु लोक मैंने बर्तमान भावुं कौन कि आम भोग करूँ दायित्व नबुनि तेणु आधुनिकतार बर्तमान क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप ताको माने आमे समस्ते सांगरे रहिबु भोग करिबु शारीरिक सुख नबु किंतु विवाह रूपक दायित्व बुझिबुनी काना विवाह दायित्व बुझिले बापा कथा माँ कथा भाई कथा बंधु कथा पुत्र कथा संतान कथा बुझिବାକୁ पड़िबो ये होची एक प्रकार समाज को ठकिबा आम भारतीय संस्कृति रे लिव इन रिलेशनशिप रो ओडिया अर्थ होची रक्षिता आपण बुझचंदी ना जो ताको हिंदी रे कोनती रखेल मो कथा होची अरे भाई आम भोग करिवार माध्यम है कोन विवाह कले कोन असुविधा हो जिवो विवाह कले तो से कथा शुणु आज्ञा भोग आमको अधिक कले रोग हो जाए आपण 200 चाउल खाइले देह भल हम जदि आप टिके अधिक खाइबे देह खराब हम कम खाइले देह खराब तेणु भोगर गोटे सीमा और श्रृंखला संयमता रखते तेणु लिव इन रिलेशनशिप को आप स्वीकार न करी बरं जीवन में विवाह को स्वीकार कर मोर एक आज युवपीढ़ी को अनुरोध से माने एक कथा को ग्रहण कर शुणु आईन कानून कौन कहूँ अलग कथा किंतु आमे परस्पर परस्पर को शरीर पर बही ना आम समस्त मन को मन बुझे आप जानते आज्ञा 1 रे 1 मिसेले 2 हुए गणित किंतु विवाह कर सारापर 1 रे 1 मिसेले 1 माने अर्धांग अर्धांगिनी अधा अधा मिसेले 1 ये केड़े बड़े संस्कृति कथा को आम कहवा मोर विश्वास एगुड़ा करतु ना कितु समाज तो बर्तमान है सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देलानी सुप्रीम कोर्ट कहला ठीक बोली आम आज्ञा किबा लोक किंतु जड़े पंडित भाव में जड़े संस्कारक भाव में मोर कर्तव्य यह वृद्धि न हो बुझिपारे आज्ञा 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 धन्यवाद ना आ कौन कहतु कहतु किसी असुविधा देखिए सर किसी अंधविश्वास विषय आपन पचारिबो कहतु कहतु किसी असुविधा
सर विवाह विषय आपण कहले तो जो विवाह जो जातक मिलन ए सब जो प्रोसेस अछि हाँ सेटा जो ज्योतिष शास्त्र रो कौन इंपोर्टेंस अछि धन्यवाद माँ सुंदर प्रश्न पचारे एटा सारा लोकों पाई शुणु ज्योतिष पतिश आदौ विश्वास न करी गुणकर्म स्वभाव पर विश्वास करंतु धरतु आपण जने सरल मो कथा शुणु आपण जने सरल झील आपण गोटे सरल पुओटी सहित ଆପଣ ସରଳ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଟି ଜଟିଳ ହେଇଥିବେ ସେ କଣ କରିବ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାର ଧର ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିବ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇବେ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ସମାନ ଥିବ ସ୍ୱଭାବ ସମାନ ଥିବ ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଇଏ ଯୋଉ ରାଜଜୋଟକରେ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ତ ରାଜଜୋଟକରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଦୈନିକ ପିଟାପିଟି ଲାଗନ୍ତି ସେ କଣ ସେ ରାଜଜୋଟକର ଆଦୌ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଯୋଉ ଆମେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ମିଶିବା କିମ୍ବା ସେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରହିବା ତ ରହିଲେ ସିନା ସେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିବ ତ ସପୋଜ ସେମିତି କିଛି ରହିଲାନି କି ସେମିତି କିଛି କଲାନି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟ ସପୋଜ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ ଖୋଜା ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟ ପାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଖୋଜା ହେଲା ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସେ କେମିତି ଭଲ କି କେମିତି ଖରାପ ତ ସେ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଗୁଡାକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ଯୁଗରେ ଆମ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଆଗ ଯୁଗରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅଟେ ଆଉ ଝିଅଟେ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ନୂଆ ଝିଅଟି ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ରଖିବି ନୂଆ ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ସ୍ଥିର କରିକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଝିଅଟି ଭାବୁଥିଲା ଏ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବି ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ହେଇଥିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେ ଏମିତି ମତେ କାମ କରୁଥିବ ଏମିତି ଏଇ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିଲା ଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଝିଅଟି ସବୁବେଳେ ବୁଝୁ ମୁଁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘରକୁ ଯିବି ନା ତିଆରି କରିବି ପୁଅଟିଏ ବୁଝୁ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳିବି ନା ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସାଥୀ ଆଇଲାଣି ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଦବା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘୋଡାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଧକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀଟି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯଦି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇ ହସି ଦେଇ ପଦେ ବେଗଟାକୁ ହାତରେ ଧରିବ ଜୀବନ ଯାକ 24 ଘଣ୍ଟାର ଦୁଃଖ 24 ସେକେଣ୍ଡରେ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଏଇଗୁଡା କଣ ଅଭାବ ଅଛି କୋଉଠି ଖାଇବା ପାଇବାକୁ ମିଳେ ଅଭାବ ଅଛି କଥାଟା ହଉଛି କଣ କି ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇକି ଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଖାଲି ଭୋଗ କରିବି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ସେ ମତେ ଜାଣେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ କଣ ହଉଛି କି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଆକର୍ଷଣ ବଢି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବା କଥା ତାହା ପୂର୍ବରୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁନାହିଁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସବୁ କାର୍ଡ ମିଳୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚିନି ମିଳୁଥିଲା ମାସକୁ 5 କିଲୋ ଚିନିଟା ମାସ ପାଇଁ ନା 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ 7 ଦିନରେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ 23 ଦିନ ବିନା ଚିନିରେ ଖାଇବେ ସେମିତି ଏ ଭୋଗଟା ପୂର୍ବରୁ କଲା ବେଳକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଛାଡପତ୍ର ହଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁନି ତେଣୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଜାଣିବାରେ ବାଟ ବହୁତ ହେଲାଣି ଆପଣ ପୁଅଟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ ତା ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ପଡିଶା ବିଭିନ୍ନ କୋଉଠି ପଢୁଛି କୋଉଠି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହବ ଝିଅଟାକୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ତାର ସାହି ଭାଇ ପଡିଶା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜାଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଦି ଜଣ ମିଶିଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବିକି ବାହାରେ ଗୋଟେ କହିପାରିବ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁନି କଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ବହୁତ ସରଳ ନମ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଟିଳ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ମାତ୍ରା ଅଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଦି ଜଣ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହବନି ଆଜିକାଲି ତ ମତାନ୍ତର କମ ମନାନ୍ତର ବେଶୀ ଖାଲି ଛାଡ ପତ୍ର ସେ ଛାଡିବା ଅମୁକେ ସମୁକେ କାହିଁକି ଦି ଜଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କରୁନି ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ସେ ତାରି ଉପରେ କଣ କହିବେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ମନରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ କାମ କଲେ ଭଲ ହବ ମନେ କରାଯାଉ ମୋ ମନରେ ଥିବ ଭୋଗ କରିବି କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକ ଲୋଚନରେ ବାବାଜୀ ହେବି କଣିଆ ମାନେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସେ କହିଛି ଆମ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ସଂଯମ୍ୟ ଯ ଆସ୍ତେ ମନସା ସ୍ମରଣ ମନରେ ଭୋଗଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି
କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ମୁଁ କହୁଥିବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କୌଣସି ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଇଛି। ମୋ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନି, ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ସମାଜରେ ବହୁତ ଅବିବାହିତ ଲୋକ ବି ସମାଜରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହଧର୍ମିଣୀ ପତି ପତ୍ନୀ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ନ ହଉଛି ଅବିବାହିତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୋଗ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଜୀବନରେ ଚଳୁନି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସବୁ ମୋର କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ନା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ସାର୍, ବାହାଘର ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବ କି ଯୁବତୀ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ କି ସେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ବାହା ହବାକୁ? ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିବାହ କରିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ। ସମାଜକୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ପରି ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ଜଣେ ସହିତ ପଡ଼ିକି ରହିବ? କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମାଜକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ କେବଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭାବିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଣିଷର କମି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେହି କାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି। ନା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ହବ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ଗଲେ, ବିବାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଜନକ ଜନନୀ ହେଲେ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇକି ଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ হবে କି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ବୟସ ମଧୁମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜଣକ କଥା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପତି ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କଥା। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି, ସେତେବେଳେ କହିବି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ଦେଖି କହିବି। ଏହା ହେଉଛି ସହିବାର ମାନେ। ସହିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆଦୌ ନ କହିବା। ସ୍ତ୍ରୀ 5 ପଦ କହୁଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହନ୍ତୁ। ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀଟି ସହିଯାଉ। ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁ, ମତେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏ କଥା ତମେ କହିଥିଲ? ଏଇଭଳି ସହନଶୀଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଗୁଣ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ କ'ଣ ବି ଖାଲି ପ୍ରତିଦିନ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ବାପା। ତେଣୁ ମୋ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ସହନଶୀଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେବା, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ନ କରିବ, ସେ କ'ଣ କହିବ? ପୁଅଟା ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ ଦଉଥିଲା, ବାହା ହେଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ହେଲାନି। ବିଚରା ପୁଅ ବଡ଼ ଅଡୁଆ, ଇଆଡେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୁଝିଲେ ସେ କହିବ ମାଇ ପୁଅ ବୋଲିଆ, ଯଦି ମା କଥା ବୁଝିଲେ ସେ କହିଲେ ମା କଥା ଶୁଣୁଛି। କାହା କଥା କରିବ? ତେଣୁ ସବୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣ। ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା, ଆପଣ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ପରସ୍ପରର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଆମ ପରିବାରରେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ତମେ ଆସିଲ, ତମେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସହଯୋଗ କର। ଝିଅଟି କହିବ, ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶିଖିଛି, ତମ ପରିବାରରେ ସେଆ ଚାଲୁନି, ତମେ ମତେ ସହଯୋଗ କର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମିଳିମିଶି ପରିବାରଟାକୁ ଭଲରେ ଚଳେଇବା। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବିବାହ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି। ନିଶ୍ଚିତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରିକି ଭୋଗ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଜାରରୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗଲାବେଳକୁ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ, ପେଟରେ ଭୋକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଜୋତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେନି? ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଭୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଣି ଗାରେଡି, ବଶୀକରଣ ବା ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିବ ସମାଜ ପ୍ରତି?
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନାହିଁ। ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଚେର ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣ ମୋହ ହେଇଯିବେ। ସେ ଚେରଟାକୁ ପୁଣି ଯେତେ ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା। ବଶୀକରଣ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବଶୀକରଣ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ବଶୀକରଣ କରିଦେଲେ ଭାରତରେ କେତେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମରେ କାହିଁ ଲାଗିଛି ସେ? ଏ ଗୋଟେ କଥାଟା, ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟ କଥା ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଏକବାର କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ କଥା କହି ଲୋକ ଗୁଡାକ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଦେଶକୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କଥାରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବହୁତ ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟା କହିଲେନି, ଇଏ ବଡ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ଧ କେବେ ଲୁହାକୁ ତୁଳା କହେନି, ମିଠାକୁ ଖଟା କହେନି। ଏଟା ମୂର୍ଖ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା। ମୂର୍ଖ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଟା ଅନ୍ଧଟା, ତାର ଖାଲି ଆଖିଟା ଦେଖା ହଉନି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିବେନି, ଏଗୁଡାକ ମୂର୍ଖ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଠିକ ହବ। ଠିକ କଥା କହିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲା, ସାର୍, ସାରିବା। ଶେଷ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ। ସାର୍, ଆପଣ ହଁ, ଆଗରୁ କୁହନ୍ତୁ। କହିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଗୋଟେ ସଫଳ ଜୀବନ କଣ? ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯେ ଜୀବନ ସଫଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ରହସ୍ୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି, ମୋତେ ଯିଏ ଆଣିଛି ତାକୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଣିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବା କଣ ତାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳ, ଚରିତ୍ରହୀନ କରିବି ନାହିଁ। କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋର ବାପା ମା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି, ଭକ୍ତି କରିବି। ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିବ। ସବୁଦିନ ଟିକେ ଫୋନ କରି ପଚାରି, ବାପା ଭଲ ଅଛି ନା, ବୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ମୋର କଥା। କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯୋଉ ପିଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରବାନ, ଚରିତ୍ରବତୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତା, ମାର୍ଜିତ ଏକୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କାମ କଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଭଲ ରହିବେ, ପରପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବି, ସଫଳ କରିବି। ବୁଝିହେଲା ବାବା? ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍, ଆପଣ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନା ଅନ୍ୟ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆନନ୍ଦର ଝଲକ ଆମେ ଅନେକ ପାଇପାରିବା। ଯଥା, ନିଜ ପୁଅଟା 10 ଦିନ ରୋଗରେ ପଡିଛି, ସେ 10 ଦିନ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିକି ମାଆକୁ ଡାକିଲା ମା ବୋଲି, ସେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେ ଅନୁଭବଟା କଥାରେ କହିହବନି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଝଲକ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ୟାର କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ଅନୁଭବରେ କହେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିହବନି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦଟାକୁ କଥାରେ କହିବେନି। ଯତୋ ବାଚା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ। ବଚନ ଯୋଉଠି ପରାହତ ହୁଏ, ମନ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ନପାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିବେ, ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେନି। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଆପଣ ରସଗୋଲା ଖାଇଛନ୍ତି, ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ଲାଗେ। ମିଠାଟା କିରକମ ଲାଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବାନି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ଉଦାହରଣ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ୟାର କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ। ବୁଝିଲେ ତ? ସାର୍, ଶେଷରେ ମୃତତ୍ୱରୁ ଅମୃତତ୍ୱ କେମିତି ମିଳିବ? ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ବି କୌଣସି ଉପନିଷଦରୁ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏଇଟାକୁ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ବସିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା, ବିଷୟଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତକୁ କେମିତି ଯିବା? ଆମେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ମା ଅମୃତମ ଗମୟ କୁହାଇନେ, ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ, ଆମ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ ନା। ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବଲ୍ ଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କେବେ ଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ ନା। ସବୁଦ୍ୱାରା ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସବଷ୍ଟେସନରେ ଫ୍ୟୁଜ ଆସେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କେବେ ଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ ନା। ଠିକ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନରେ ଯିବି, ମୋତେ ଶରୀର ରୂପକ ସାଧନ ମିଳିଛି। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶରୀର ରୂପକ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି। ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଖି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତାକୁ ହିଁ ମୋକ୍ଷ, ମୁକ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
आम ए संबंध में डिटेल आलोचना कले गोटे घंटार आलोचना कले बहुत भल आ यार आधार मंत्रटा हूँ त्र्यंबकम यजामहे जो महामृत्युंजय मंत्र बोली कहते नहीं आज्ञा आज्ञा हाँ धन्यवाद आमे आशुतोष बहुत धन्यवाद सर आपण आपण व्यस्त जीवन रु टाइम बाहर कले हम संगे कथा कहले वेद उपनिषद विषय विवाह विषय आउ बहुत किसी रही गला तो सब तो सारी गेलानी पुनी आउथरे सेटा संभव नहीं एटा संभव भी नहीं ठीक कथा ना खबे भी आमे व्यस्त हबानी शुणु आध्यात्मिक जीवन आज्ञा, एते व्यस्त जीवन अच्छी, नहीं एटा गोटे स्थिर जीवन शांत जीवन रहिबा दरकार आज्ञा आग्रह न रहिले पुणी आपण व्यस्त हेबे नहीं आज्ञा आग्रह रहिबा जो दरकार आम- जे मैं आउ किछि जानिबी हां ठीक अछि आज्ञा। परवर्ती क्षेत्र आलोचना करिया